स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੈ। ਕੀ देश की सरकार के उत्ते लोगों का भरोसा नहीं रहा। विरोधी धिरां ने बेभरोसगी का मता लिया सीगा और हुण तो थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री साहब भी बोलणगे अते वोटिंग भी होएगी कि आखिर देश की जनता किस दे नाल है। इस ते एक विचार चर्चा लेके हाजिर होए हैं। सब तो पहले मेहमानों के नाल जाण पछाण करा देने, फिर आपां सारे दिन की जो कार्यशैली रही है उस ते भी चर्चा करांगे। मलविंदर सिंह कंग साहब मौजूद ने, बुलार ने पंजाब बीजेपी के, प्रोफैसर रौनकी राम जी सियासी माहर ने, उदय सिंह राठौर साहब आगू ने पंजाब कांग्रेस से। स्वागत है सारे मेहमानों का। मुद्दा यह है कि भरोसा है या नहीं है। दोवां चीज़ों के विचकार अज सदन दे विच लड़ाई चल रही है और यह देखने को मिलेगा कि ये जंग कौन जितता। पर उस तो पहला जो कुछ बयानबाजियां हुई ने, भावें विरोधी धिर वालों हुई ने, उसका जवाब सत्ताधारी धिर ने दिता है, वह भी बड़ियां दिलचस्प सीगियां। मैं राठौर साहब तुहाडे तो जानना चाहना, अज राहुल गांधी साहब ने अपना भाषण दिता, वो भाषण वाकई काबिले तारीफ है कि वो सीगा, सुनने वाला सीगा। पर उस तो बाद जो कार्रवाई हुई है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के गले लगना, फिर उस तो बाद अपनी सीट ते जाके अख मारना, ये किन्नी को गंभीरता दर्शाउंदा है कि किन्ने क गंभीर हो तुसी इस मुद्दे ते। देखो हरप्रीत जी, मैं एक गल कहांगा कि हमने दुनिया में मोहब्बत को जिंदा किया, गले लगकर दुश्मन को अपना मुरीद किया। मैं नहीं समझदा कि इहदे अंदर कोई बुराई सी। राहुल गांधी तो बाद अख मारना वो बुराई नहीं सी। देखो ये ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਦਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ देश के प्रधानमंत्री को तुसी अख मार सकते हो। नहीं नहीं बिल्कुल इहदे अख मारना हुंदा है कि भी आपां किसी पासे गए और आपां जाके एक एंगल लेके गल कीती है। ये बिल्कुल नहीं है, ये रूटीन दी गल है कि रूटीन दे अंदर जाके उन्होंने इशारा करके वो देखा। लेकिन उन्होंने जिहड़ियां गल्लां कहियां तुसी उन्हां वाले भी ध्यान दो कि वो प्रोटोकॉल छड्ड के उठ के गईयां की उन्हां गल्लां तो बाद जो कुछ होया ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ देखो कटाक्ष कर सकदा है। मैं एक मिनट आना थोड़े कोल। हाँ जी मलविंदर कंग साहब, ये कह रहे हैं कि सरकार ते बेभरोसगी है, उस बेभरोसगी के कारण ये मता लिया गया। हुण गल ये है कि इन्ना गंभीर मुद्दा, उस गंभीर मुद्दे ते चर्चा भी हुई, विरोधी धिर ने तुहाडीआं सरकार दीआं नाकामियां गिणाईआं, सरकार ने अपनी प्राप्तियां गिणवाईआं। इस सब प्रक्रिया दे विच एक अजिही घटना घटी कि राहुल गांधी साहब गए, उन्होंने हक किया, उस तो बाद अपनी सीट ते गए, उन्होंने अख मारी। वो सारे मुद्दे हट के इसे मुद्दे ते ही फोकस हुण ये चीज़ हो रही है। तुहानूं लगदा है कि गंभीरता ते सवाल है? देखो हरप्रीत जी, पार्लीमेंट जिहड़ा है ना, देखो साडे लोकशाही दा लोकतंत्र दा सुप्रीम मंदिर है। हमेशा देश की दशा और दिशा तय कर ली पार्लीमेंट च गंभीर और संजीदा डिस्कशनां होंदियां रहियां। ये इतिहास है, ये सुनहरी इतिहास है। अज जिहड़ा वाकया उत्थे होया है, देखो राहुल गांधी जी किते ना किते अपने जिहड़ा उन्हां दा एटीट्यूड है, रवैया, उहदे लई ते जग दे सारी दुनिया च हास्य का पात्र हमेशा ही रहे आ। अज उन्होंने अपनी शुरुआत से कुछ गंभीर मसलियां तो की सी, पर लेकिन जिहड़ा अंत किया, जिस तरीके का रिएक्शन उन्होंने किया, ये अख मारन वाला जिन्हों कह लो, तो ऐ लगता है भी एक पढ़ी लिखी लिखाई स्क्रिप्ट नूं पढ़ के उन्होंने अपने साथी नूं कहा, वेख्या फिर ठीक हो गया ना। नॉन सीरीयसनेस जिहड़ी झलकदी है। देखो कांग्रेस भावें जिन्ना मर्जी कह ले भी राहुल गांधी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, देखो किड्डी अजीब गल है, 50 साल का नैशनल पार्टी का प्रेसीडेंट, उहदे भाषण
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਆ। ਆਖੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। 50 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਆਖੇ ਜੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਆਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਲੇ ਹੱਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੀ ਤੋੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਆਖੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2008 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ AK ਐਂਟੋਨੀ ਚ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਕੜ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਲਿਖਾਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਟਾਈਪ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਦੋ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 18-19 ਸਟੇਟ ਇਹ ਹਾਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਡਰ। UP ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟਾਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਮੁੰਨਾ ਬਾਈ MBBS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੀਕੁਅਲ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਕੋਈ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਚਲੋ 50 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਨਾ ਬਾਈ MBBS ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਂਦਾ ਵਰਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਾਦੂ ਜੀ ਜੱਫੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆંકੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ 18 ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਸਰੋਗੇਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨ ਫॉर ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੈਂਡਰ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਨਕੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਤਕੀ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਗੁਫਾ ਲਿਆਏ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਰਾਈ ਲੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ। ਚਲੋ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੱਫੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ,
ਉਸ ਦੀ ਛਵੀ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਛਵੀ ਕੀ ਬਣੀ ਅੱਜ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖਲਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਮਲਾਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟਾਸ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਈਵਨ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਸੰਜੀਦਗਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੱਪੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਫॉर एग्जांपल ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਨਾ ਰੋਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਮ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੂ ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਨੋਨ ਕੰਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਉਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਟੀਵੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਲਾਰਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪਰਚੇ ਉਡਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ। ਔਰ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਜੁਮਲੇ, ਸੂਟ ਬੂਟ, ਫਲਾਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜੋ ਨੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਈਫਲ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਠੌੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ, ਪਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਟੀਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਨਾ? ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਮਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰੂਪਨਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਟੀਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਜਗਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਰਦੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ 70 ਸਾਲ ਹਾਰਦੇ ਹੀ ਆਏ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਟਾ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਤਾਇਆ। ਔਰ ਜਗਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ बीजेपी ने कदी लोकपाल ते कदी जीएसटी से कदी एफडीआई ते संसद ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਡੀਆਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ? ਅਗਰ ਚੁਟੀਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਟੀਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਚੁਟਕੀਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਗੀ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਔਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਲਿਖਾਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਖੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਨਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ? ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਬੋਲਣਾ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸੇ ਸੀਰੀਅਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲਾਓ ਕਲਿੱਪਿੰਗ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਥੀ बाहर आके कैमरे के सामने कह रहे हैं राहुल गांधी जी ने आज बहुत अच्छा भाषण दिया। ऐसा लग रहा है कि वो भाषण देना उनको पार्लियामेंट में आ गया। 50 साल का बंदा, 4 बार मैंबर पार्लियामेंट, नेशनल प्रेसिडेंट, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪਨਖਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਦੋਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਡੀਪੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਈ ਆંકੜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਚਲੋ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਣਾਉਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਵਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੈਂ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਦੀ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਬੜੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਹੋ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਊਗਾ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਰਿਦਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੋਟ ਕੇ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਬਾਹਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਚਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਕਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਖ ਮਾਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਲਟਾ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਕਰਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਫੇਲ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਲਿਖਤ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਧੋਖਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਓਨ ਰੈਂਕ ਓਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਓਨ ਰੈਂਕ ਓਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਆਇਆ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ 76 MP ਹੈ, ਉਹ ਅਨਡਿਸਾਈਡਡ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇੰਨੇ ਆંકੜੇ ਨੇ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਉਹ ਮਤਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੰਤਵ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ? ਮੰਤਵ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਠਬੰਧਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਗਠਬੰਧਨ ਬਣੂਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਗਠਬੰਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੱਡਾ, ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੁਮਲੇ ਤਾਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਮਲੇ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਕਾਲਾ ਧਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, 50% ਵੱਧ ਗਿਆ, 50% 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਇਸ ਨਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਇਸ ਨਾ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜਾ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10-12 ਦਿੱਤੇ, ਕਦੀ 370 ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ, ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਕੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 5% ਖੱਡੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਆਂ 200 ਬਣਾਉਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਆ, 2-3 ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਇਹ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫੁੱਫੜਾ ਆ ਜਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈਏ, ਆ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਜੋ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਸਮਝੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਨੇ ਅੱਖ ਮਾਰੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਲੇਥਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਕਰਤੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਆਖੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ? ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੋਲਿਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡੋ ਔਰ ਨਵਾਂ ਮੈਂਡੇਟ ਲਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਹਾਰੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਹ 10-15 ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 5-4 ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜੋਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਣਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ MSP ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਮਲੋਟ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬਾਈ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ 200 ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਘਰੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕਪਾਹ ਜਿਹਨੇ ਬੀਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਲਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਵੀ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 10,000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੈਚ ਵਰਕ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੱਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੱਡਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੱਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ। ਰੋਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ 2016 ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਪੈਸੇ। PWD ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ, ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ? ਮੰਨੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਲਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਮੰਤਵ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ MSP ਵਧਾਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ GST ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ,
ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਜਿਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ 60 ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਤੇ 60% ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਤੇ 60% ਵੱਧ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ बढ़ोतरी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ बढ़ोतरी ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ बढ़ोतरी ਸੀਗੀ ਉਹ 61% ਸੀਗੀ, ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 38% ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਹ ਫਲੈਟ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਤੇ 50% ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਲੈਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ बढ़ोतरी ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ बढ़ोतरी ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ 50 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਿਰ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਏ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਸਿਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਈਫਲ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੀਮਤ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 2008 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਉਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਆਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਦੱਸਣ 'ਚ ਇਹ ਹਰਜ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਆਇਆ ਮਜ਼ਾਈਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਕੀ ਲੱਗਣੇ? ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਝ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਕੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ, ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆંકੜੇ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਤਾ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦ ਬੋਫੋਰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਡੀਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁਕੋ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਡੀਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਬੋਫੋਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ।
ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 8-10 ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕੇ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜੀ ਐਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਰਕਤ ਹੋ, ਆਖਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਚੱਕੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਗਏ, ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਮਸਲੇ ਚੱਕੇ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਡੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਉਦੋਂ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆંકੜੇ ਚ ਆਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆંકੜੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆંકੜੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆંકੜੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਆંકੜੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਡੇ ਬਣ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਡਾਲਰ ਗਿਆ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ 40 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਖੁੱਲੇ 7 ਕਰੋੜ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ, 3 ਕਰੋੜ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਕਚਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿੱਥੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ 2-2 ਵਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਭੁਚਾਲ ਆਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭੁਚਾਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਚ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਫੇਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ VOTING ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।